अस्सलामुअलैकुम या साहिबुल असर वज़्ज़मान। उलमा दा इजमा की चीज़ है। अज तक तुसी इजमा का नाम सुनिया है तो मैं थोड़ी जी अपने नाक़िस इल्म नाल थोड़ा जिहा तुहानूं इहदा ना तारफ़ कराउणा कि इजमा हुंदा की है। उलमा कराम अगर किसी मसले का हल कुरान सुन्नत नाल साबित ना हो रहा होवे, वैसे ऐसे कोई मसला नहीं है जिहड़ा कुरान ते सुन्नत नाल हल ना होवे, लेकिन उलमा दे मुताबिक अगर कोई कुरान सुन्नत के मुताबिक कोई मसला हल ना हो रहा होवे तो वो सारे उलमा जिहड़े अथेंटिक उलमा मिल के ना आपस दे विच ते फिर एक दरम्यानी रस्ता बनाते हैं, मतलब कढ़ते हैं कमेटी बना के, तो जिहड़ी एक मुतफिका राय कायम करते हैं ना उन्होंने इजमा कहते हैं। गल समझ आ गई जी। यानी कि जिहड़े इंसान आलम मिल के एक दरम्यानी रस्ता कढ़ लैन कि सारे पॉइंटां नूं जोड़ के कि इन हुण किवें करना चाहिए, वो फिर जिहड़ी एक राय कायम करते हैं ना उन्होंने इजमा कहते हैं। इस तरह वकीलों के यहाँ भी इस तरह ही होंदा कि वो जो कोई केस ऐसा आ जाए ना जिहड़ा कानून की किताब चों ना मिलता होवे उन्होंने, तो ऐसा वाक़या भी ना होया होवे, फिर वो की करते हैं कि वड्डे वड्डे वकील जज मिल के ना एक कमेटी बनाते तो वो फिर एक वड्डा जिहड़ा ना मतलब दरम्यानी रस्ता कढ़ते हैं कि ये हुण बेहतर किवें होएगा साडा। वो जिहड़ा दरम्यानी एक रस्ता कढ़ते हैं ना, यानी कि सारे मिल के जिहड़ा सलाह मशवरे नाल एक कानून पास करते हैं या कढ़ते हैं, उन्होंने इजमा कहते हैं। वैसे वकील इहनूं की कहंदे मैनूं नहीं पता, लेकिन इजमा मिसाल समझा रहा कि इजमा किसनूं कहा जांदा। कुरान मजीद विच सिर्फ शराब हराम है, हुण मैं इजमा की हुंदा, लेकिन हर नशा वाली चीज़ हराम है, ये उलमा दा इजमा है जी। इहदे च नस्वार भी आ जाएगी, सिगरट भी आ जाएगी, होर भी काफ़ी चीज़ां आ जाणगियां। कुरान पाक दे विच शराब हराम सी ते लेकिन उलमा कराम दा इजमा है कि हर चीज़, हर नशे वाली जिहड़ी चीज़ है वो हराम है, गलत है। यजीद हाकम है औलल अमर है, ये उलमा दा इजमा सी जी। ये इजमा ही होया सी जिथे 4000 मुफ्ती ने फतवा दिता सी इमाम हुसैन दे खिलाफ कि ये बागी है तो वाजिबुल कतल है, तौबा नौज़ बिल्ला, ये इजमा सी। ठीक है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे हुंदियां औलल अमर यजीद नूं मन्निया गया, ये भी उलमा दा इजमा ही सी। ये कितों कुरान दे विच लिखिया सी, बहरहाल ये इजमा सी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बागी ने वाजिबुल कतल ने, इन्हां दा कतल जायज़ है, ये भी उलमा दा इजमा सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन बनेगा, ये भी उलमा कराम ते सहाबा कराम दे इजमा नाल हज़रत अबू बकर सदीक नूं खलीफा बनाया गया, इजमा सी ये भी जी। कुरान किताबी शक्ल दे विच ये भी सहाबा कराम दा इजमा बनिया कि इहनूं बाद चों किताबी शक्ल दित्ती जावे। तरावी दी जमात ये भी सहाबा कराम दा इजमा सी। गल समझ आ रही कि इजमा नाल किहड़ियां चीज़ां, ये तो मैं चंद गिनाईयां ने, होर भी बहुत सारियां चीज़ां ने, एक चीज़ां नहीं बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां कि तुसीं अपने आप ते अप्लाई कीतियां होईयां ने, लागू कीतियां होईयां, लेकिन वो है इजमा है, वो अहले बैत दा फरमान नहीं है। अच्छा जी, हुण गैर शिया जमात जिहड़ी है, गैर शिया इजमा दी ताकत नूं बड़ी अहमियत देंदे ने, यानी कि शिया नहीं गैर शिया ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਦਿਲ ਜਾਨ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਸਕਲੈਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ अहले बैत तो उन्होंने कुरान तो अहले बैत को पूछना, उनका मसला आले रसूल को उनका मसला पूछना, इहो जिहा हदीस सकलैन है। फिर तुसीं अपने आप इहदा हल क्यों कड्ढन दिओ। इहदी सेम मिसाल इवें आ जिवें कोई वाह बंदे काम करदे हो ना एक फैक्टरी दे विच, ते उन्हां नूं मसले दा हल ना नज़र आ रहा होवे ते की करिए, ते ओह बजाए अपने सीनियर नूं पुछण दे, जिहड़ा अथैंटिक जिहड़ा उन्हां दे उत्ते वाकई कोई सीनियर है, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ, ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੌਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੇ, ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਦੀਸ ਸਕਲੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਓਫੋ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਏ ਕੱਢਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਾਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਚੱਲ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦਾ ਜੋ ਇਜਮਾ ਹੈ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਇਜਮਾ ਦਾ ਦਿਓਬੰਦ ਜਾਂ ਵਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਇਜਮਾ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਰ ਹੀ ਨੇ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਇਜਮਾ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਫਿਰਕੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਇਜਮਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦਾ, ਦਿਓਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੈਰ ਇਹ ਇਜਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਦੀਨ ਸਿਰਫ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਪੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਥਾਮੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ। ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੋ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਪਿਓ ਅਤੇ ਕੀ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਵੀ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇਜਮਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੁਲੀਆ ਹੈ, ਜਦ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਜਮਾ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤਹਿਕੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ 11 ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, 1.25 ਲੱਖ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਮਾਮ ਹਾਦੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਬਤ ਨੂੰ ਵੀ 1080 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 600 650 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। 650 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਕਿਸੇ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1080 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਲਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਦਾ ਹਲੇ, ਸਿਰਫ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਂ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਦਿਆਂ ਵਾਂ। ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਬਾਕੀ ਹੁੱਬੇ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਲਾਨਤੁल्लाह।